پروگرام کا کرتے ہیں باقاعدہ آغاز اس مصرعے کے ساتھ کہ بڑی دیر کی مہرباں آتے آتے ہمیشہ سے ڈو مور کا مطالبہ کرنے والے نے بالآخر اعتراف کیا ہے کہ ہم نے کچھ اچھا کیا ہے۔ آخرکار امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے دہشت گردوں کے خلاف پاکستان کے کردار کو تسلیم کیا ہے۔ امریکی کانگریس سے اپنے پہلے خطاب میں انہوں نے 2021 میں کابل ایئرپورٹ خودکش حملے کے ماسٹر مائنڈ کی گرفتاری میں پاکستان کی مدد پر شکریہ ادا کیا، اور انہوں نے بتایا کہ 2021 میں افغانستان سے امریکی فوج کے انخلا کے دوران کابل ایئرپورٹ پر امریکی اہلکاروں پر خودکش حملے کے ذمہ دار مرکزی دہشت گرد کو پکڑ لیا گیا ہے، اور اس میں مدد کرنے پر وہ حکومت پاکستان کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ تو امریکی صدر کی جانب سے جو دہشت گردی کے خلاف پاکستان کے کردار کا اعتراف ایسے وقت میں کیا گیا ہے جب پاک فوج اپنی سرزمین پر بھی خارج دہشت گردوں کے خلاف نبرد آزما ہے۔ بنو کینٹ واقعہ تازہ مثال ہے جہاں خارجیوں کی جانب سے دہشت گرد حملے کی کوشش کی گئی، مگر پہلے سے چوکس بہادر سیکیورٹی فورسز نے حملہ ناکام بنایا۔ 400 خودکش بمبار سمیت تمام 16 دہشت گرد مار دیے گئے، جبکہ شدید جھڑپ کے دوران 5 بہادر فوجی اور وطن پر قربان ہو گئے۔ اسی حوالے سے ہم بات کر لیتے ہیں، ماہر بین الاقوامی امور سید محمد علی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ علی صاحب، یہ دو واقعات بڑے ہی اہم ہیں۔ میں بنو سے آغاز کروں گا اینڈ دین ویل گو انٹرنیشنل۔ ٹرمپ نے جو کہا ہے دہشت گرد کے بزدلانہ حملے میں 13 شہری شہید ہوئے ہیں، جوابی حملے میں 16 کو جہنم واصل بھی کیا ہے ہم نے۔ اس کرنٹ جو سچویشن بنی ہے اس پہ کیا رائے رکھتے ہیں آپ؟ بہت شکریہ جی۔ دیکھیں، اس کے کئی اہم پہلو ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ میں ایک پاکستانی کی حیثیت سے ضروری سمجھتا ہوں کہ جو ہماری مسلح افواج ہیں ان کی جو قربانیاں ہیں ان کو میں خراج عقیدت پیش کروں کہ جو روزانہ شہادتیں دے کے پاکستان کی سلامتی کا دفاع کر رہے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ بھی ایک افسوسناک پہلو ہے کہ جس مقام اور دن اور وقت کا تعین کیا گیا اس حملے میں، وہ اس بات کو ثابت کر دیتا ہے کہ ان لوگوں کا دین اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور یہ معصوم روزے داروں کو، بچوں کو، خواتین کو دہشت گردی کا نشانہ بنا رہے ہیں، جو کہ اس بات کا ثبوت ہے کہ یہ در حقیقت نہ صرف پاکستان بلکہ اسلام کے بھی دشمن ہیں۔ تیسرا پہلو اس کا یہ ہے کہ جو شواہد سامنے آئے ہیں اس میں یہ بات واضح ہوئی ہے کہ جس طرح پچھلے کئی حملوں میں دیکھا گیا، اس حملے میں بھی افغانستان سے اس کے تانے بانے جڑتے ہیں۔ جو لوگ اس میں ملوث ہیں اور جو اس کی سہولت کاری، پلاننگ، کوارڈینیشن کر رہے ہیں، وہ بدستور افغان سرزمین سے یہ سپورٹ پرووائڈ کی جا رہی ہے۔ اور لیکن جو اس کا چوتھا پہلو ہے صدر ٹرمپ کے حوالے سے، وہ تھوڑا سا امید افزا ہے، اور اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ اب افغانستان جو ہے وہ صرف پاکستان ہی کے لیے نہیں بلکہ عالمی برادری اور عالمی طاقتوں کے لیے بھی ایک تشویش کا باعث بن چکا ہے، اور وہ اس کو عالمی امن و سلامتی کے لیے ایک خطرہ سمجھتے ہیں۔ یہ پاکستان کی سفارتی کامیابی بھی ہے اور پاکستان کے موقف کی تائید بھی ہے، اور میں سمجھتا ہوں یہ آئینہ دار ہے آنے والے دنوں میں ٹرمپ انتظامیہ اور پاکستان کے درمیان مزید بہتر انٹیلیجنس، کاؤنٹر ٹیررزم اور ریجنل سیکیورٹی کے ڈومین میں تعاون کے فروغ کے حوالے سے۔ جی، ویسے محمد علی صاحب، دہشت گردی کے خلاف جنگ میں ایک بار امریکہ کی جانب سے پاکستان کے کردار کو سراہا گیا ہے، اور اب صدر ٹرمپ کی جانب سے داعش کمانڈر شریف اللہ کی گرفتاری کے تناظر میں پاکستان کے کردار کو کافی سراہا گیا۔ کیسے دیکھتے ہیں آپ یہ ہماری جو سیکیورٹی فورسز کی کامیابی کو؟ جی، میں سمجھتا ہوں یہ بہت اہم کامیابی 3 اعتبار سے ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ صدر ٹرمپ نے جس دن، جگہ اور وقت کا انتخاب کیا اس انکشاف کے حوالے سے، وہ بھی ایک بہت اہم بات ہے۔ آپ یوں سمجھیں کہ ان کی صدارت کی یہ سب سے اہم ترین اسپیچ ہے جو کہ انہوں نے کسی پریس کانفرنس میں یا کسی سیاسی جلسے میں نہیں کی، بلکہ یو ایس کانگریس کو انہوں نے بتایا ہے در حقیقت کہ نہ صرف دہشت گردی ابھی بھی ایک عالمی خطرہ ہے عالمی امن و سلامتی کے لیے، بلکہ پاکستان کا جو تعاون ہے امریکہ کے ساتھ، وہ انتہائی اس کو قدر و منزلت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، اور وہ توقع کرتے ہیں کہ یو ایس کانگریس ٹرمپ انتظامیہ کی سپورٹ کرے گی پاکستان کے ساتھ کاؤنٹر ٹیررزم اور ریجنل سیکیورٹی کے حوالے سے تعاون کو آگے بڑھانے کے لیے۔ تو میں سمجھتا ہوں یہ معاملہ خوشائند ہے، اور اس بات کا ثبوت ہے کہ پاکستان کا جو بہت ہی ذمہ دارانہ اور مثبت کردار رہا ہے دہشت گردی کے عالمی خطرے کے حوالے سے،
जिसकी हमने कुर्बानियां भी बहुत दी हैं, उसका आलमी बरादरी, आलमी ताकतें न सिर्फ एतराफ़ करती हैं बल्कि उसको बड़ी कदर की निगाह से देखती हैं। अली साहब, इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स के लिए भी आप इस मामले पे बहुत ज़्यादा लिखते रहे, आई हैव बीन रीडिंग यू सिंस अ लॉन्ग टाइम नाउ। अली साहब, क्या तब्दीली आपको नज़र आ रही है इस बार डोनाल्ड ट्रंप जब से आए हैं तब से, राइट फ्रॉम द डिसीजन के उन्होंने जो फैसले उनके साथ नहीं जाता, बट पहले वाले ट्रंप और दूसरे वाले ट्रंप ने आपको पाकिस्तान के तनाजुर में भी और इंटरनेशनल तनाजुर में भी क्या तब्दीलियाँ नज़र आ रही हैं? बहुत अहम और दिलचस्प सवाल है आपका। देखें, 3 पहलू मैं आपके सामने रखता हूँ। पहली बात यह कि सदर ट्रंप, जिस तरह के आप जानते हैं, कोई रवायती सियासतदान नहीं है, बल्कि एक बड़े कोहना मश्क और ज़ीरक बिजनेस टाइकून हैं, और वो अपनी एक तरह से शोहरत रखते हैं बड़ी हार्ड बार्गेनिंग में। दूसरी बात यह है कि वो अमेरिका की रवायात, वैल्यूज़ और जो मफादात है उससे बहुत ज़्यादा मुखलिस हैं, और उनको ये बहुत गहरा एहसास है कि दीगर आलमी ताकतें और ममालिक जो हैं वो अमरीकी इमदाद का नाजायज़ फ़ायदा उठाती रही हैं। बल्कि मैं आपको बताता चलूँ कि हाल ही में जो बयानात सामने आए हैं डायरेक्टर ऑफ नेशनल इंटेलिजेंस तुलसी गबार्ड की जानिब से और एलॉन मस्क की जानिब से और ख़ुद सदर ट्रंप की जानिब से, उससे ये ज़ाहिर होता है कि उनको बहुत तशवीश है कि ख़ुद यूएस एड और अमरीकी एड जो है वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली अफ़गान तालिबान तक पहुँच रही थी, बजाय इसके कि उनके ऊपर दबाव डाला जाए। वो दरअसल अमरीकी वसाइल से नाजायज़ फ़ायदा उठा रहे थे। फिर आपने देखा कि सदर बाइडन को उन्होंने बहुत सख्त तनकीद का निशाना बनाया, और जिस अंदाज में बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन ने अमरीकी अफवाज का अफगानिस्तान से इनखला किया, उसको बहुत ही गैर जिम्मेदाराना और गैर मुहतात करार दिया, जिसके नतीजे में लाखों अमरीकी हथियार आज दहशतगर्दों के हाथों में पहुंच चुके हैं, जो कि पाकिस्तान के खिलाफ सैकड़ों दहशतगर्दी की कार्रवाइयों में इस्तेमाल हो रहे हैं। तो यूं नजर आता है कि डोनाल्ड ट्रंप की जो तशवीश है अफगानिस्तान के हवाले से, दहशतगर्दी के हवाले से, वो न सिर्फ पाकिस्तान के मौक़िफ़ की तायीद करती है, बल्कि दोनों ममालिक के दरमियान एक सोच और अप्रोच का इर्तिकाज़ पाया जाता है, और यूं लगता है कि आने वाले दिनों में रीजनल सिक्योरिटी, काउंटर टेररिज्म और इंटेलिजेंस की डोमेन में दोनों ममालिक के ताउन में काफ़ी नुमायाँ और काबिल क़दर फ़रोग़ मिलेगा। तो क्या हम इससे ये समझ सकते हैं या नतीजा निकाल सकते हैं कि अगर ट्रंप ने हमें अभी सराहा है पाकिस्तान को, तो फ्यूचर में भी कुछ अच्छा होने जा रहा है? जी देखिए, 3 पहलू हैं। पहली बात तो ये है कि जैसे मैंने कहा, वो एक बहुत ज़ीरक और कोहना मश्क बिजनेस टाइकून है और बहुत हार्ड बार्गेनिंग करते हैं। आपने देखा कि MBS ने भी फौरी तौर पे $600 अरब की अमेरिका में इमदाद की पेशकश की, तो सदर ट्रंप ने उनको कहा कि भाई थैंक यू सो मच, लेकिन कम से कम $1 ट्रिलियन की आप पेशकश करें। तो वो बहुत हार्ड बार्गेन करते हैं। तो बात यह है कि जो इमदाद की तवक्को है और असिस्टेंस और इकोनॉमिक रिलीफ की, ये तवक्को मैं समझता हूँ सदर ट्रंप से करना किसी हद तक गैर हकीकत पसंदाना होगा। हाँ, अलबत्ता काउंटर टेररिज्म, दिफाई और इंटेलिजेंस का कॉपरेशन डेफिनेटली दोनों ममालिक के जो कॉमन खतरात और खदशात हैं उसके तहत आगे बढ़ेगा, लेकिन इकोनॉमिक डोमेन में ताउन के लिए ज़रूरी है कि हम उन वेंचर्स और एवेन्यूज़ में ताउन के मौके तलाश करें जिसमें दोनों ममालिक का मफाद है। मसलन ट्रंप साहब का खुद भी जो ख़ानदान है वो टूरिज्म इंडस्ट्री से मुंसलिक है। फिर आप देखें कि उन्होंने ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री को डेवलप करने में और फ़रोग़ देने की का ऐलान किया है। तो मैं समझता हूँ पाकिस्तान में भी जो माइनिंग का शोबा है और पाकिस्तान की भी कोशिश है कि टूरिज्म को डेवलप किया जाए, इसमें वो हमें ऐसे मौके तलाश करने चाहिए जिसमें दोनों ममालिक मिल के तरक्की कर सकें, जॉइंट वेंचर करें, जिसके ज़रिए पाकिस्तान के अंदर जो मादनियात पाई जाती हैं उसको हम अपनी एक्सपोर्ट्स को बढ़ाने, अपने लोगों के मेयार ज़िंदगी और रोज़गार में इजाफे के लिए भी इस्तेमाल करें, और अमेरिका और पाकिस्तान के मफादात और कुर्बत में भी इजाफे का मूजिब बन सके। ठीक है, बहुत शुक्रिया सैयद मोहम्मद अली साहब, आप अपनी तज़िया से हमें आगाह कर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।